حوصلہ دیں، یہ مشورہ دے دینا اس حالت کے اندر، اس حال میں کہ آپ محلہ چھوڑ دیجئے، ان کو شرم کرنی چاہیے خدا کے پروردگار عالم سے، اس لیے کہ یہ دیکھیے یہ وقت، بیماری، یہ حالات کسی بھی لمحے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ توبہ، چند لمحوں کی دیر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو کوئی بیمار ہو گیا ہے ایسے حالات ہوں گے، اس کے ساتھ ہمارا ایک لمحہ لگتا ہے. اور دوسری بات یہ رہی کہ میں کہتا چلو یہ بات، ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم مسائل میں ہم فقط پیسے کو مسئلے کا حل سمجھ لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم پیسہ نہیں ہوتا، پرابلم کچھ مسائل اور ہوتے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہوتی. جس طرح سے جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں اس کا طبیب علاج کرتا ہے، اسی طریقے سے نہ نظر آنے والی روحانی بیماریوں کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے. وہ روحانی امراض کی بنیاد پہ کبھی کبھی وہ جسمانی امراض کی صورت میں وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کا حل نہیں ہے. تو میں اپنی بہن سے عرض کروں گا کہ ایک تو یہ کہ اپنے بہنوں سے یہ کہیں کہ کثرت کے ساتھ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، کم از کم 10,000 مرتبہ روزانہ یہ فیملی کرے، 10,000 مستقل کرتے رہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد سورہ اخلاص، اس کا ورد ان کے بہن اور بہنوں اپنے روزمرہ کے معمولات میں سورہ اخلاص اور سورۃ الحمد، یقین جانیں کہ پروردگار عالم اپنے وقت کی آخری حجت کے صدقے میں ان کے وجود کی برکت سے ان کی بیماریاں جو ہیں وہ ان کے جو مسائل ہیں، دیکھیں اصل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید پیسہ مسئلہ ہے، پیسہ ایک ثانوی چیز ہے. یہ جو حالات ہو رہے ہیں یہ کس وجہ سے حالات ہو رہے ہیں اس کا علاج ہونا چاہیے نا کم از کم. بے شک بے شک اس کا ورد کریں یہ اپنے گھر کے اندر، انشاءاللہ العزیز رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ دیکھیں گے کہ بیماریاں میں کیسے ختم ہوتی ہیں ان کے یہاں، کہ ان کے رزق اور روزی کے وسائل کیسے کھلتے ہیں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ میں کہوں گی شبانہ شگفتہ آپ ذرا 2 منٹ کے لیے بہن آئیں گی. میں اپنے علماء کرام کو ذرا سا تکلیف دینا چاہوں گی تھوڑی سی، اگر آپ لوگ ادھر آ سکیں. کیا آپ اس بچی کو بہن کو اپنے ہاتھوں سے یہ دے دیں گے سپر پاور کی طرف سے؟ یہ سپر پاور کی مائک آپ کو مبارک ہو، آپ کے بہنوئی کو بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ بس ان کی مشکلات آسان فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. واقعی میں دل ایک دم سے دہلا دیا حضرت آپ نے یہ بول کے کہ یہ حالات تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، کوئی لمحہ لگتا ہے. میری بہن تمہارا اتنا شکریہ، میں پوری دنیا کے سامنے اپنے بڑوں کے سامنے یہ کہہ رہی ہوں اپنے رب کے حکم سے کہ تمہارا شکریہ اپنا سمجھ کر آ کر اتنی بڑی بات تم نے شیئر کی ہے. میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت ہمت چاہیے کسی کو اس طرح آ کر اپنے گھر کی کوئی مجبوری بتانا، رکھ دو بیٹا، اور شیئر کرنا. میں کہتی ہوں بہت ہمت چاہیے. بس یہی ہے کہ مالک ایسے ہی ہم لوگوں سے کام لیتے رہے کہ ہم کسی کا کم سے کم کچھ نہیں بنتے، کسی کا کندھا تو بن جاتے ہیں درد میں. یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے واقعی میں. چاہتی تو یہ جھوٹ بول سکتی تھی، چاہتی تو یہ اپنا منہ چھپا سکتی تھی، ان کے پاس سارے حق تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کی تمام گھر والوں کی مشکلات دور فرمائے. اور وہی والی بات کہ پیسہ تو آ جائے گا لیکن یہ حالات ہوئے کیوں مجھے نہیں پتا، لیکن ہم کچھ نہ کچھ زندگی میں پروردگار کبھی اپنے بندوں کو دے کے بھی دیکھتا ہے، کبھی لے کے بھی دیکھتا ہے. کبھی کبھی ہم اپنے لیے خود ہی گھڑے کھودتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ہی نکلے ہوئے الفاظ ہمارے لیے آگے کی مشکلات ہو جاتے ہیں. اور یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کب کون سا جھوٹ ہمارے آڑے آ جائے. ایک سوال اور آپ لوگوں سے کروں گی، ایسا جھوٹ جو کسی کی جان بچانے کے لیے یا رشتوں میں نفرتوں یا غصے سے دور رہنے کے لیے یا رشتہ بچانے کے لیے بولا جائے تو کیا وہ جھوٹ بھی؟ جی ہاں، دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد مومن کی جان کو خطرہ ہے اور ایک ظالم کے ظلم سے اس کی زندگی محفوظ، اس کی زندگی جان اور عزت و ناموس محفوظ ہی صورت میں آ سکتی ہے کہ وہاں جھوٹ بولا جائے. تو یہاں پہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. یہاں پھر مومن کی جان بچانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے تو بول سکتے. البتہ یہ کہ مومن کی جان بچانے کے لیے کہ جب کسی ایسے ظالم شخص کے سامنے کہ جہاں اس کی جان، اس کی عزت و ناموس اور جان بچ ہی نہیں سکتی، جب تک کہ ایک ظالم شخص کے سامنے
कुछ न कुछ उज्र पेश न किया जाए, तो यहाँ पर इस चीज का सहारा लेना या उसकी जान बचाने के लिए फिर यही चीज फर्ज भी हो जाती है। लेकिन शरीयत में हर चीज के दो हुक्म हैं। हुक्म अव्वल में वही चीज हलाल होती है, हुक्म सानवी में वो चीज हराम हो जाती है। एक चीज हुक्म अव्वल में हलाल है, हराम हलाल हो जाता है, हलाल हराम हो जाता है, ठीक है। लिहाजा ये कि कैफियत को देखा जाता है, जो फकत दोस्ती में रिश्तेदारी में, हाँ इसी तरीके से अगर दो खानदान कहीं बिगड़ तबाह हो रहे हैं और आपके सिर्फ और सिर्फ खुलूसनियत आपका अपना कोई जाती मफाद नहीं है, जाती को मतलब नहीं है, फकत दो खानदानों की जिंदगी और उसके वक़ार और उसकी इज्जत वक़ार को बचाने की खातिर आपको वक्ती तौर पर कुछ ऐसी गुफ्तगू करनी पड़ रही है कि वो खानदान बाकी रह जाए, जिसमें आपका कोई मफाद नहीं है, आपका कोई अपना मतलब नहीं है, कोई लालच नहीं है, ठीक है। ये वो मवारिद हैं कि जहां जिस मवारिद के ऊपर कभी कभी मतलब कोई ऐसी बात करना, मैं लफ्ज झूठ तो मैं नहीं कहूंगा उसको मैं, लेकिन ऐसी बात करना कि जिससे वो मसला हल हो जाए और वो बिगड़ती हुई चीज समझ जाए। अल्लामा का कहने का मतलब ये है। आप भी बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूँ। मसला ये है कि ये जायज है, अगर शरअन किसी की इज्जत दाव पे लग रही है, वहां पे झूठ बोल देना कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बहन है, वहां जायज है। उलमा ने ये लिखा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये चीज साबित है। उन्होंने भी एक जालिम बादशाह के सामने ये कहा था, इरशाद फरमाया था हजरत सारा के मुतालिक, ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बहन है। यानी इस्लामी नुक्ता नजर से तो वो बहन है ही है। तो इस तरह अगर कह देना इज्जत महफूज रह सकती है, जान बच सकती है, नामूस की इज्जत हो सकती है, तो वहां ये जुमले कह देना शरअन जायज है, इसकी इजाजत है, शरअन इजाजत है। जज़ाकल्लाह खैर। ये बहुत एक अहम सवाल था जो मुझे आप लोगों से करना था, क्योंकि मेरी टीम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके ज़हन में बहुत सारे सवालात होते हैं। फिर वो उन्होंने ये कहा कि देखिए फिर झूठ तो झूठ होता है, लेकिन हम काम ऐसा करते हैं, हम मीडिया या टेलीविजन पर काम ऐसा करते हैं कि हमें कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, जहाँ ये मीडिया की बात आई, सारी चीज़ें डिस्कशन में आई, हम कभी कभी बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो हम बखुदा दिल से मानते हैं और करते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनको नज़रअंदाज करना ही बेहतर है, या उनको एड्रेस करें, या उनसे कन्फ्रंट करें, ना करें, क्या करें? देखिए एक उसूल है, आपको मालूम है कि ये कोई बात कही जा रही है, ये गलत बयान की जा रही है जी। कोई अगर सपोज कीजिए कोई मेरी बुराई करता है, मुझे देखना चाहिए कि ये खामी जो मेरी बयान की जा रही है क्या मेरे अंदर है, वो खूबी जो मुझसे मंसूब की जा रही है क्या वो मेरे अंदर है। अगर एक खामी मेरे अंदर नहीं है, कोई दूसरा मेरी बुराई कर रहा है, तो उसका बुराई करना मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सही। कोई मेरी तारीफें कर रहा है, अच्छाई कर रहा है, मैं देखूं कि वो अच्छाई मेरे अंदर है, नहीं है, उस अच्छाई मुझे खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसका अच्छा कह देना मुझे अच्छा नहीं बना देगा कभी भी, ठीक है। ये पैमाना हमें खुद देखना चाहिए। और दूसरी बात रही कि जहां मुतलकन भी मना नहीं किया गया है कि कोई बिला वजह में तोहमतें लगा रहा है, बातें कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल जवाब ना दें, वो भी मुतलकन मना नहीं किया गया है, लेकिन एक हद तक आप जिस हद तक डिफेंड कर सकती हैं अपनी बात को डिफेंड कीजिए, बिल्कुल हक दिया गया है। और याद रखिए कि कानून दुनिया क्या है, जहां सदाकत होती है ना, जहां सच होगा वहां अदल होगा, जहां सदाकत नहीं है वहां अदल नहीं हो सकता। लिहाजा जहां सच होगा, जहां वाक़तन आपको अदालत इंसाफ नजर आए, तो वहां समझिए कि वहां वाक़तन सच होगा। और एक बात कहता है, चुनू ज़ाहिर है कि अब इतना वक्त नहीं रहा है, कि अस्सौतुल अदालतुल इंसानिया, एक पॉलिश राइटर ने किताब लिखी थी, उसमें तहकीक की उसने कि आखिर हज़रत अली इतनी आला शख्सियत थे, वजह क्या थी कि उनको हालत सजदा में कत्ल क्यों कर दिया गया। उसे जब निचोड़ निकाला जिंदगी का, उन्होंने कहा कि कुतला फिल महराबिल मस्जिद ले शिद्दतिल अदल, सिर्फ अली का सच बोलना और अली का अदल करना वजह कत्ल बन गया उनके लिए। अल्लाह, कि लोगों को अली की सच्चाई और अदल बर्दाश्त ना हो सका, जब अदल और सच्चाई बर्दाश्त ना हुई तो कत्ल करने पर आमादा हो गए। लिहाजा ये कि जो सच बोलता है और अदालत से काम लेता है तो दुश्मन उसके ज्यादा होते हैं। बस यही सच बोलूंगी कि इस सच्चाई के साथ कि आप लोगों की और रहनुमाई भी चाहिए होगी, क्योंकि एक कोई फरियाद लेकर आया है, आप लोगों की रहनुमाई के बगैर मैं किसी की कैसे मशवरा दूं, क्या करना चाहिए। आप लोग बड़े हैं मेरे हज़रत, वो कौन आ रहा है, मोमिन की पहचान और जो सच बोलता है
वो हमेशा इतना बुरा हो जाता है, फिर वो कहता है कि मैं सच ना बोलूं। ऐसा मैंने क्यों कहा पता नहीं, लेकिन ज़फ़े के बाद होती है आपसे मुलाकात। रमज़ान इश्क है में रुमुज़ इश्क सेगमेंट अभी जारी है, हमारे साथ रहिए। सबके लिए पैगाम है, रमज़ान इश्क है, सबके लिए पैगाम। जल्दी चलो। स्कूल में क्या चलो। वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी हल निकाल लिया, जीते रहो। लेकिन ये दाग इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं, सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। टीपू भाई, तो स्पेशल तो लगाओ। तुम्हारा स्पेशल तो वो गया